Welcome you to the Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. Myself, Kanchan Vishramji Kumbalkar, Department of Chemistry. And in this video, I am take some MCQs for Venice Chemistry, 5th unit, that is gaseous state, for BSc first year, sem1, for university examination with the answer. So let's start some questions of MCQs. Before that, we know that there is the 18 marks of question paper is there for chemistry. So 18 marks का question paper है आणि 13 question है. So out of which the first question is of 20 marks and it is compulsory, and it is further divided into 3 parts: 1A, 1B and 1C. In this video we are going to discuss about some MCQs which is a part of 1B. So there are 12 marks of MCQs are there, 1 marks for each. So for your 6th unit there are the 12 marks MCQs are there. So let's start with some examples of MCQs. As in earlier videos, the first part and second part, there are the fill in the blanks and MCQs has been taken for the unit number 5, that is gaseous state. So let's start the part number 3. The first question: if the temperature and pressure of a gas is doubled, the mean free path of a gas molecule. What is the effect of temperature on mean free path and what is the effect of pressure on mean free path? जर टेम्परेचर वाढलं तर मीन फ्री पाथ वाढतो आणि जर प्रेशर वाढलं तर मीन फ्री पाथ कमी होतो. आणि इथे सायमल्टेनियसली दोन्ही गोष्टी वाढतात आहेत, डबल होतात आहेत. सो हेन्स इफ द मेन फ्री पाथ इज गेट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर इन इन्क्रीजिंग मॅनर, तर मीन फ्री पाथ प्रेशरच्या वाढल्यामुळे डिक्रीज पण होतो आहे. देअरफॉर द आन्सर इज ए, दॅट इज रिमेन सेम. सो because of the temperature increases, temperature is directly proportional to the mean free path. mean free path वाढला, टेम्परेचर वाढलं तर mean free path वाढेल, टेम्परेचर कमी झालं तर mean free path कमी होईल. but pressure is inversely proportional to the mean free path. therefore जसं प्रेशर वाढेल तसं mean free path कमी होईल. mean free path जर जास्त पाहिजे नसेल तर प्रेशर कमी करावं लागेल. या प्रश्नामध्ये काय विचारलं आहे? द क्वेश्चन अराइजेस इज दॅट देर इज अ इन्क्रीज इन टेम्परेचर ॲज वेल ॲज इन्क्रीज इन प्रेशर. देर इज अ डबल व्हॅल्यू ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर गेट डबल. देअरफॉर जो इफेक्ट टेम्परेचरनी इन्क्रीजिंग मॅनर देणार तोच इफेक्ट प्रेशरनी डिक्रीजिंग मॅनर देणार. देअरफॉर द व्हॅल्यू फॉर अ मीन फ्री पाथ रिमेन कॉन्स्टंट, रिमेन सेम. सो दिस इज द आन्सर, दॅट इज रिमेन सेम. Next question: which of the following gases has maximum RMS speed at a given temperature? The answer is hydrogen, because it is a smallest gas. याचा सगळ्यात कमी मॉलिक्युलर वेट आहे. नायट्रोजन मोठा आहे, ऑक्सिजन मोठा आहे, कार्बन डायऑक्साईडही मोठा आहे, 44 वेट आहे. नायट्रोजनचं 28 आहे, ऑक्सिजन 32 आहे, हायड्रोजन 2 आहे. देअरफॉर इट इज हॅव्हिंग अ more RMS because त्याचं वेट जे आहे ती कमी येत आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन: ॲट अ गिवन टेम्परेचर द RMS velocity of a molecule of the gas is. RMS velocityनी अफेक्ट कुठे पडतो? तर RMS velocity is inversely proportional to the square root of molecular weight. जितकं जास्त मॉलिक्युलर वेट तितकी त्याची कमी स्पीड राहणार. फॉर एक्झाम्पल, एक एक्झाम्पल घेऊ की 2 मॉलिक्युल्स आहे आणि ते 2 मॉलिक्युल्स, एक हेवी मॉलिक्यूल आहे आणि एक स्मॉल मॉलिक्यूल, थोडं कमी वेटचं मॉलिक्यूल आहे. कुठलं मॉलिक्यूल पटकन पुढे धावत जाईल? तर जो स्मॉल मॉलिक्यूल आहे तो. सो हेन्स द RMS velocity of molecule of a gas is inversely proportional to the square root of molecular weight. Next question: why do you think the pressure is exerted by the gas on the wall of container in all direction? Because the first one, they consist of identical particles. No. Lack of definite shape. No. More forces of attraction. No. The reason is
इट कोलाइड विथ ईच अदर ड्युरिंग द रँडम मोशन. तुम्हाला माहिती आहे की एका कंटेनरमध्ये जर तुम्ही एखाद्या टाईपचा गॅस फिल केला तर दॅट मॉलिक्यूल आर इज इन अ कंटिन्युअस मोशन अँड दे आर इन अ रँडम मोशन. देअर डिरेक्शन अँड व्हेलॉसिटीज आर नॉट प्रेडिक्टेबल. ते जे गॅसेस आहे आयडियल असो की रिअल असो, ते मॉलिक्युल्स जे आहेत ते रँडम मोशनमध्ये मुवमेंटला असतात विथ अ व्हेरियस स्पीड. सो हेन्स इट कॅन बी क्लिअर दॅट की देर इज अ कोलिजन विथ ईच अदर. आता मुवमेंटला आहे म्हणजे ऑब्वियसली कोलिजन होणार, आणि कोलिजन जर होत असेल तर देर इज अ एक्झर्शन ऑफ प्रेशर बाय मीन्स ऑफ द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन अ वॉल ऑफ कंटेनर. So hence, why do you think the pressure is exerted by the gas on the wall of the container in all direction? Wall of container वर गॅसचा मॉलिक्यूल कोलाइड होतो म्हणून प्रेशर जनरेट होतं, आणि त्याच प्रेशरला आपण गॅसचं प्रेशर कन्सिडर करतो अकॉर्डिंग टू द कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. सो द आन्सर इज इट कोलाइड विथ ईच अदर ड्युरिंग द रँडम मोशन. नेक्स्ट वन, ॲट इन्स्टंट डिफरन्स पार्टिकल हॅव ब्लँक स्पीड्स. कुठल्याही क्षणाला देर आर, जसं प्रिव्हियसली म्हटलं की एखाद्या गॅस कंटेनरमध्ये जर गॅस फिल केला तर ते जे पार्टिकल्स आहेत, मॉलिक्युल्स आहेत, दे आर इन अ कंटिन्युअस रँडम मोशन विथ अ डिफरंट स्पीड. त्यांची स्पीड आणि डायरेक्शन हे डिफाईन नसतं. दे आर इन अ कंटिन्युअस रँडम मोशन विथ अ डिफरंट स्पीड. देअरफॉर द आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिफरंट, नॉट अ सेम, नॉट अ अपोजिट, नॉट अ सिमिलर. ॲट इन्स्टन्स डिफरंट पार्टिकल हॅव डिफरंट स्पीड. म्हणजे दोन मॉलिक्युल्स, दोन पार्टिकल्स जे आहे कुठल्याही क्षणाला दोन वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीच्या व्हेलॉसिटीज कॅरी करू शकतात. देअरफॉर आपण C1 म्हणतो, C2 म्हणतो, C3 म्हणतो. आपण सगळे CC नाही घेत, एकच टाईपचं व्हेलॉसिटी कन्सिडर करत नाही. त्याच्यामुळे देर इज अ ॲव्हरेज मीन व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो देअर, म्हणजे त्याचा ॲव्हरेज. सो हेन्स फॉर दिस द डिफरंट आन्सर इज दिस. नेक्स्ट वन, which of the following is not a postulate of kinetic molecular theory of gases? पहले पासून बघू. The actual volume of gas molecule is negligible. Yes, this is the postulate of kinetic theory of gases. काय म्हणताय त्या postulate मधून? जर एखाद्या कंटेनरमध्ये गॅस भरून ठेवलेला आहे आणि त्याच्यात 100 मॉलिक्युल्स आहेत तर ओव्हरऑल व्हॉल्यूम जे आहे ते अंडर कन्सिडरेशन येतं, पण त्या 100 मॉलिक्युल्समधनं एका मॉलिक्युलचं व्हॉल्यूम जे आहे ते कन्सिडरेशनमध्ये नाही घेतल्या जात. इट इज नॉट कन्सिडरेबल किंवा ते निग्लिजिबल आहे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट और दिस इज द फर्स्ट पॉस्ट्युलेट ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. येस, द ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल. दिस इज द पॉस्ट्युलेट ऑफ कायनेटिक मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ गॅस. पण प्रश्न काय विचारला आहे की कुठलं पॉस्ट्युलेट नाही आहे, तर आपण तिसऱ्या याच्याकडे पाहू. कोलिजन आर इलॅस्टिक इन गॅस मॉलिक्यूल. ॲक्च्युली इलॅस्टिक कोलिजन इज नॉट पॉसिबल. इलॅस्टिक कोलिजन जे आहे ते थेरॉटिकल आहे, प्रॅक्टिकल पॉसिबल नाही आहे. बट अकॉर्डिंग टू द कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस द कोलिजन आर इलॅस्टिक इन नेचर. मीन्स जितकी एनर्जी कोलिजनमध्ये एक मॉलिक्यूल इजेक्ट करेल तितकीच टोटल 100% एनर्जी दुसरा मॉलिक्यूल जो कोलाइड होतो आहे तो गेन करेल. मीन्स देर इज नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी अँड दॅट काइंड ऑफ कोलिजन इज नोन ॲज द इलॅस्टिक कोलिजन. So collision elastic आहे. Yes, this is also the postulate. Next D, the kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. खूप सारे MCQs मध्ये कायनेटिक एनर्जी आणि टेम्परेचर याचा रिलेशन सांगितलेलं आहे. टेम्परेचर वाढवलं की कायनेटिक एनर्जी वाढते, किंवा टेम्परेचर कमी झालं तर कायनेटिक एनर्जी सुद्धा कमी होते. सो हेन्स द D ऑप्शन इज ऑल्सो द postulate of kinetic theory of gases. So we take out about the answer, that is option number B. There are high forces of attraction between the gas molecule. The postulate of kinetic theory of gases about the attraction of molecule is there is no any attraction between the molecule. Molecules मध्ये कुठलाही force of attraction किंवा repulsion, intermolecular force of attraction किंवा repulsion नसतं. हे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसनी सांगितलेलं पॉस्ट्युलेट आहे. पण त्याच्या अगेन्स्टमध्ये इथे दिलं आहे की देर आर हाय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द गॅस मॉलिक्यूल. सो विच इज रॉंग स्टेटमेंट. सो हेन्स द आन्सर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव. गॅसेस ब्लँक अँड ऑक्युपाय ऑल द स्पेस दॅट इज अवेलेबल टू देम. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही अगरबत्ती लावली एका रूममध्ये,
तर त्या अगरबत्तीचा वास दूरपर्यंत जातो किंवा ते जे काही धूप आहे ते पूर्ण एरिया कव्हर करतं. जर ते बंद असेल ती रूम तर ती पूर्ण एरियामध्ये तिथे धुवा तयार होतो. सो हेच क्वेश्चन विचारलं इथे. गॅसेस एक्सपांड अँड ऑक्युपाय ऑल द स्पेस दॅट इज अवेलेबल टू देम. म्हणजे ते एक्सपांड होतात, म्हणजे त्याची एरिया वॉल्यूम जो आहे जितका अवेलेबल असेल तितका ते कव्हर करतात, अँड दॅट इज नोन ॲज द एक्सपान्शन. कॉम्प्रेस मीन्स कमी होणे. द वॉल्यूम हॅज बीन डिक्रीजेस ॲज कम्पेअर्ड टू द प्रिव्हियस वन, दॅट इज नोन ॲज द कॉम्प्रेशन. कॉन्ट्रॅक्ट द सेम थिंग, बट कॉन्ट्रॅक्ट हा वर्ड नाही घेतला जात आपण. आणि श्रिंक मीन्स अगेन द कॉम्प्रेशन. सो कॉन्ट्रॅक्ट, कॉम्प्रेशन अँड श्रिंक आर द सेम वर्ड, सेम मिनिंग वर्ड्स. फक्त एक्सपान्शन जो आहे, एक्सपांड जो आहे तो इथे प्रॉपरली आन्सर बसतो आहे. सो द गॅसेस एक्सपांड अँड ऑक्युपाय ऑल द स्पेस दॅट इज अवेलेबल टू देम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption explain great compressibility of gases? You know that gases having the great compressibility म्हणजे काय, तर तुम्ही गॅसेसला कॉम्प्रेस करू शकता. जेव्हा तुम्ही अंडर प्रेशर त्याला कॉम्प्रेस करणार, कॉम्प्रेस केल्यामुळे काय होतं तर जे गॅसेस मॉलिक्यूल आहे ते जवळजवळ येणार आणि त्याचं लिक्विफिकेशन होणार. सो ज्यावेळेस तुम्ही कॉम्प्रेशन म्हणता, द कॉम्प्रेसिबिलिटी पॉवर ऑफ द गॅसेस इज मोर ॲज कम्पेअर्ड टू द लिक्विड, आणि सॉलिडमध्ये कॉम्प्रेशन होत नाही. सो व्हॉट इज द क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग assumption explain great compressibility of the gases? There is no force of attraction. नाही, हे नाही एक्सप्लेन करू शकत. पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रँडम मोशन. नो. डिफरंट पार्टिकल हॅव डिफरंट स्पीड. नो. हे तीनही ज्या गोष्टी आहेत ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि स्पीड सांगताय. बट ए पार्ट जो आहे, द ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल. म्हणजे सपोज एक मोठं कंटेनर घेतलं आणि त्याच्यात जर 4-5च मॉलिक्युल्स असतील तर ते पूर्ण कंटेनरचं व्हॉल्यूम ते 4-5 मॉलिक्यूल गेन करतील. सो दे आर इन अ कंटिन्युअस डिफरंट डिरेक्शन. आणि ॲज कम्पेअर्ड टू, म्हणजे त्या कंटेनरमध्ये 4च मॉलिक्युल्स आहे पण त्यांचं व्हॉल्यूम किती कन्सिडर करणार ते कंटेनर. का? कारण की ते गॅसेस आहे आणि त्यांची पोझिशन फिक्स नाही आहे. देअरफॉर ॲज कम्पेअर टू द व्हॉल्यूम ऑफ दॅट कंटेनर, त्या व्हॉल्यूम ऑफ कंटेनरपेक्षा त्या पार्टिकलचं व्हॉल्यूम जे आहे ते खूपच निग्लिजिबल आहे, त्याच्यामुळे ते कॉम्प्रेसिबल आहे. फॉर एक्झाम्पल, हे कंटेनर आहे आणि हे 4 मॉलिक्युल्स आहेत. ह्या 4 मॉलिक्युल्सचं व्हॉल्यूम जर आपण त्याला एकाजवळ जर ठेवलं तर दिस मच व्हॉल्यूम इज कन्सिडरेबल. पण याचं व्हॉल्यूम किती दिसतं आहे तर टोटल कंटेनरचं व्हॉल्यूम आहे, आणि विच इज मच मोर ॲज कम्पेअर टू द व्हॉल्यूम ऑफ अ इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूल. त्याच्यामुळे जर तुम्ही इथनं प्रेशर टाकलं तर तो जो काही गॅस आहे तो कॉम्प्रेस होतो, आणि कुठल्या एक्सटेंटमध्ये? ग्रेट एक्सटेंटमध्ये कॉम्प्रेस होतो. मीन्स द गॅस आर व्हेरी गुड कॉम्प्रेसिबल ॲज कम्पेअर टू द लिक्विड, अँड सॉलिड तर होतच नाही. सो हेन्स वेन यू आर कन्सिडरिंग द actual volume of gas as compared to the overall volume is negligible, this phenomena or the postulate of kinetic theory of gases is support to the great compressibility for that of the gases. So this is the answer for this question. Next question, in van der Waals equation B is known as, it is known as the volume correction. van der Waals equation काय आहे तर we know that there is a real gases equation that is known as the van der Waals equation. 2 टाईपचे गॅसेस असतात, एक असतात रिअल गॅसेस आणि दुसरे असतात आयडियल गॅसेस. आयडियल गॅसेससाठी आपण PV इज इक्वल टू NRT लावलेला आहे. दिस इज नोन ॲज द आयडियल गॅस इक्वेशन. बट व्हॉट अबाउट van der Waals इक्वेशन? आता हे जे काही PV इज इक्वल टू NRT आहे फॉर n मोल्स, याच्यात कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसनी कायनेटिक थिअरी ऑफ पॉस्ट्युलेट, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसच्या पॉस्ट्युलेट्समध्ये 2 पॉस्ट्युलेट्समध्ये करेक्शन्स दाखवले आहेत. एक दाखवलं आहे प्रेशरचं करेक्शन आणि दुसरं दाखवलं आहे व्हॉल्यूमचं करेक्शन. ए इज रिलेटेड विथ दॅट ऑफ द प्रेशर करेक्शन. ए कॉन्स्टंट, स्मॉल ए कॉन्स्टंट इज कन्सिडर्ड ॲज अ प्रेशर करेक्शन अँड स्मॉल बी इज अ व्हॉल्यूम करेक्शन. सो हेन्स इन अ van der Waals equation B is known as the volume correction. This is a volume correction. Remember this thing. Next,
above Boyle's temperature, real gases show deviation from ideal gas. As earlier stated, ideal gas follow the PV is equal to nRT at any temperature and at any pressure. But it is not true for a real gases. Real gases हे फॉलो करू शकत नाही आहे. त्याच्यामुळे बॉइल्स टेम्परेचरपर्यंत जे टेम्परेचर आहेत ते रिअल गॅसेस जे आहेत ते आयडियल गॅसेस म्हणून वर्कआउट करतात. पण बॉइल्स टेम्परेचरच्या वरती जर रिअल गॅसेस गेले, अ टेम्परेचर इफ इन्क्रीज for a real gases above the Boyle's temperature, then there is a positive deviation has been shown by that gas. So straight line PV is equal to RT, if there is a straight line has been there, तिथे straight line येते P आणि V मध्ये. पण त्या केसमध्ये दोन टाईपचे डेविएशन येऊ शकतं, एक तर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह. सो बॉइल्स टेम्परेचरच्या वरती द पॉझिटिव्ह डेविएशन हॅज बीन ऑकर्ड इन अ real gases. So answer is positive. Next question, which of the following is a corrected equation of the ideal gas equation? Now corrected equation of ideal gas equation means what? There is a van der Waals equation means which give a correction. Ideal gas equation कुठला आहे तर ideal gas equation आहे PV is equal to nRT. But there are the two suggestions has been given, pressure correction and volume correction. So by considering pressure correction and volume correction, the C option is the correct one. That is, the corrected equation of ideal gases for real gases are P plus An square upon V square in bracket V minus Nb is equal to nRT, where P is a pressure, A is a pressure correction, N is the number of moles, V is volume, N is number of moles, small b is volume correction, R is gas constant and T is the absolute temperature. Next question, average kinetic energy of a gas depend on which of the following factor? हे खूप वेळा क्वेश्चन रिपीट होतो. सो रिमेंबर दिस, kinetic energy is dependent on the temperature. So answer is temperature. Next, which properties reflected in a real gases does the van der Waals equation attempt to account for by modifying the ideal gas equation? जे तुम्हाला दोन क्वेश्चन सोडून पहिला आलेला होता, मीन्स 41 क्वेश्चन नंबर जो होता त्याच्यात तुम्हाला तेच विचारलेलं होतं, ते इक्वेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये विचारलं होतं. याच्यात त्यांनी वर्डिंगच्या फॉर्मॅटमध्ये विचारलं आहे की आयडियल गॅस इक्वेशनमध्ये जे मॉडिफिकेशन होतं ते फॉर अ रिअल गॅसेस ते कुठल्या प्रॉपर्टीला कन्सिडर करून होतं. तर बेसिकली चारच एलिमेंट्स आहेत. एक आहे तुमचा प्रेशर, दुसरा आहे टेम्परेचर, तिसरा आहे व्हॉल्यूम आणि चौथा आहे नंबर ऑफ मोल्स. सो मॉडिफिकेशन कुठल्या ह्याच्यात झालं आहे तर मॉडिफिकेशन झालं आहे व्हॉल्यूम आणि प्रेशरच्या संबंधित. So hence the answer A, that is volume and temperature, volume and pressure. So volume मध्ये correction येतं, volume has been get decreases and pressure has been get more counted. So pressure आणि volume मध्ये correction येतात आहेत and that is the answer. So what is the question? Which property reflect in real gases does the van der Waals equation attempt to account for by modifying the ideal gas law? म्हणजेच आयडियल गॅस लॉ रिअल गॅससाठी मॉडिफाय करताना जो van der Waals इक्वेशन तुम्ही पुट फॉरवर्ड केलं त्याच्यात कुठले दोन इम्पॉर्टंट फॅक्टर और प्रॉपर्टीज कन्सिडर केल्या फॉर अ करेक्शन पर्पज, तर ते आहे प्रेशर आणि दुसरा व्हॉल्यूम. सो द आन्सर इज ए, दॅट इज व्हॉल्यूम अँड प्रेशर. The next one, the Maxwell theories that the gas molecule in a sample or gas are moving at a, obviously not in the same speed, not a fastest, not a slowest, it's a different speed. Next, law of distribution of velocities was given by Maxwell. Atoms and molecules are always in motion. Bond नहीं, together नहीं, opposite नहीं, they are in a continuous
random motion. Next question, intermolecular forces can be defined as, inter means two different, molecules means molecule. So दोन डिफरंट मॉलिक्युल्समध्ये किंवा ॲटम्समध्ये जो फोर्स असतो त्याला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणतात. सो intermolecular forces can be defined as force between the two solids, no. Force between the two substances, no. Force between the liquid and gases, no. The answer is force between two atoms or molecules. Next, 48th question, reduced temperature is equal to, हे माहिती असलं पाहिजे, which is equal to T upon Tc. Reduced temperature, it is nothing but a temperature, normal temperature, any temperature, it's a ratio of any normal temperature with a critical temperature. So T upon Tc, it is known as the reduced temperature. So reduced temperature is defined as, it is a simple ratio of a temperature versus the critical temperature. Ratio है तो सादा. Next, gas can exert force on base, no. Pressure in solid, no. Force in liquid, no. It's pressure on wall. ज्यावेळेस gases molecule random continuous motion मध्ये असतात with a different velocity and any direction, they collide on a wall of container and due to which the pressure exerted. So gas can exert pressure on wall. And the last question is, gas occupies area, base, pressure, volume. The answer is volume. Gas occupies volume. So this is all about the MCQs for 5th unit, that is gaseous state. So I think all these questions are quite helpful for all of you. So take a review and I wish you best of luck for your examination. Thank you very much.